আরে হেডফোনটা লাগাই দিয়ে এখানে ছুঁয়ে দিই তারপরে কথা আমরা কোথাও ওয়ার্কিং করবো না হ্যাঁ না না কাকড়া খালি কাকড়া বস কাকারা অনেকে কাকড়া হয়েছে দেখি এই যে কি সস টস থেকে শুরু করে নাগেস এই যে কি আইটেম কেক আইটেম কোনটা কেক খাওয়া Okay, so we are discussing about breeding systems in animal. হ্যাঁ, animal breeding system নিয়ে কথা বলছিলাম এবং আমরা ব্রিডিং এর ক্লাসিফিকেশনে চলে গিয়েছিলাম। There are some types of breeding, that is pure breeding. We have discussed about pure breeding earlier. Then we have started the inbreeding. So what was pure breeding? If we recall, it is a mating between males and females of the same breed or type will be known as pure breeding. As you can see in the picture, when we are crossing the Friesian bull with the Friesian cow, this cross is known as pure breeding. Okay, and what is inbreeding? This is the crossing between two closely related individuals. Okay, so depending on the closeness, inbreeding is of two types. আমরা যেটা আগে আলোচনা করেছিলাম যে ডিপেন্ডিং অন ক্লোজনেস অফ প্যারেন্টস ইনব্রিডিং অফ টু টাইপস। একটা হচ্ছে ক্লোজ ইনব্রিডিং অথবা ক্লোজ ব্রিডিং, হোয়ার দ্য টু ইন্ডিভিজুয়ালস আর টু মাচ ক্লোজলি রিলেটেড, খুব বেশি রিলেটেড থাকে দুইটা ইন্ডিভিজুয়াল, এটাকে বলা হয় ক্লোজ ইনব্রিডিং অর ক্লোজ ব্রিডিং। How much related? Like they are sire and daughter, or son to dam or brother to sister. That means they are too much close to each other. And the other branch of inbreeding was line breeding, and in line breeding we made between two animals who are related to each other but not that much like close breeding. Close breeding এর মতো অত বেশি নিকট আত্মীয় হয় না, কিন্তু তারা আত্মীয় হয়। এটা হতে পারে যে দে আর রিলেটিভ ফ্রম ওয়ান প্যারেন্ট, একটা প্যারেন্টের কমন কিছু অ্যানসেস্টর থাকতে পারে, কমন অ্যানসেস্টরস বাট নট দ্যাট মাচ ক্লোজলি রিলেটেড। সো এই স্লাইড নিয়ে অ্যাকচুয়ালি আলোচনা হয়েছে গত ক্লাসে। সো the starting slide for today would be the advantages and disadvantages of inbreeding. So we have already discussed about some of the points like development of highly productive inbred lines. We all know that inbred lines are being produced through inbreeding. ইনব্রিড লাইন তৈরি করা হয় ইনব্রিডিং এর মাধ্যমে। এটা কিভাবে ইনব্রিডিং অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ ক্লোজ টু পিওর ব্রিডিং। ইনব্রিডিং অনেকটা পিওর ব্রিডিং এর মতো, যে দুইটা ইন্ডিভিজুয়াল হু আর অফ দ্য সেম ব্রিড ভেরি ক্লোজলি রিলেটেড, এদেরকে ইনব্রেড করা হয় এবং ইনব্রেড করে থ্রু জেনারেশন টু জেনারেশন ইনব্রেড করে এদের থেকে
ডিজাইরেবল ক্যারেক্টার যেগুলো এক লাইনে চলে আসে এগুলো স্থায়ী হয়ে যায়, হ্যাঁ। সো এইভাবে ইনব্রেড লাইন তৈরি করা হয়, এইটা অ্যাডভান্টেজ একটা, ইনব্রিডিং এর মাধ্যমে এটা করা সম্ভব। ওকে, নাম্বার 2 is it is used to return desirable genetic characters, এটা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। desirable genetic characters which are being lost due to ক্রস ব্রিডিং or haphazard breeding, ক্রস ব্রিডিং অথবা হ্যাফাজার্ড ব্রিডিং এর জন্য যে ডিজাইরেবল জেনেটিক ক্যারেক্টার গুলো ইন্ডিজেনাস থেকে ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, those characters can be returned using inbreeding, হ্যাঁ ইনব্রিডিং করে ওই ক্যারেক্টার গুলো রিটার্ন করানো সম্ভব। Then number 3 is identify harmful genes. We are giving an example in the last class that how can inbreeding identify harmful genes. Okay, so to understand this point we are going to the last point first, number 4 point first, increase frequency of homozygosity. Okay, so কিভাবে homozygosity increase হয় through inbreeding? We may go for an example here, like as I said earlier, suppose we are crossing with okay, so this is capital A and small a small a. Suppose this is for phenotype white color plumage and this is for phenotype red color plumage in chicken, okay. So what would be the outcome in first generation? As we all know, the output would be capital A and small a, তাই না? যতগুলো ইন্ডিভিজুয়াল হবে ক্যাপিটাল A and small a হবে। This is the F1 actually, and from the definition of homozygosity and heterozygosity we can say this, the F1 are F1 কি এখানে হোমোজাইগাস না হেটেরোজাইগাস? হেটেরোজাইগাস না হেটেরোজাইগাস। হোমোজাইগাস কাদের বলে বলি? হোমোজাইগাস হচ্ছে যখন জেনোটাইপ দুটার অ্যালিল, দিস ইজ এ জেনোটাইপ অ্যাকচুয়ালি, ক্যাপিটাল এ এটা একটা জেনোটাইপ। The both allele of a genotype are same. The both allele of a genotype are composed of same gene. Okay, অথবা the both allele are same. This is known as homozygous situation. এটা homozygous situation। তাহলে এটা কি? Small a is it homozygous or heterozygous? homozygous. This is also homozygous, হ্যাঁ এটাও homozygous। নিচেরটা heterozygous। হ্যাঁ, this one is heterozygous। কেন? এখানে হচ্ছে দেখো দুইটা অ্যালিল আছে জেনোটাইপে, কিন্তু এই দুইটা অ্যালিলের ভিন্ন, এক্সপ্রেস ভিন্ন, অথবা দুইটা অ্যালিলের টাইপ ভিন্ন। ওকে, এই দুইটা ভিন্ন ভিন্ন অ্যালিল। সো দিস ওয়ান ইজ হেটারোজাইগাস। নাও হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দিস টু হোমোজাইগাস? এই দুইটা হোমোজাইগাসের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে দ্য first one, capital A, this is usually known as dominant homozygous, okay, and this one is small is known as recessive homozygous, ঠিক আছে? ডমিনেন্ট হোমোজাইগাস, রিসেসিভ হোমোজাইগাস। আমরা কি জানি? আমরা জানি যে যখন একটা জিন এবং তার অ্যালিল, এখানে আমরা জানি এ একটা জিন,
এবং ক্যাপিটাল এ এবং স্মল এ সেই জিনের অ্যালিল বা সেই জিনের ভিন্ন রূপ, ঠিক আছে? সো এই যে অ্যালিল বিষয়টা বলছি, অ্যালিল বিষয়টা তোমরা আশা করি অবগত আছো যে একই জিনের একাধিক রূপ থাকলে সেটাকে অ্যালিল বলা হয়। হ্যাঁ, যেমন জিন এ, জিন এ এটার যদি অন্য কোনো ভিন্ন রূপ না থাকতো তাহলে জিন এ কে জিনই বলা হতো। কিন্তু যখন জিন এ এর ভিন্ন ভিন্ন রূপ আছে, লাইক ক্যাপিটাল এ, স্মল এ, আরো রূপ আছে যেটাকে হয়তো আমরা স্মল এ এর উপরে ক্যাপ দিয়ে প্রকাশ করি, হ্যাঁ, এরকম হতে পারে। সো যখন one gene have different types, then these individual will be known as allele. হ্যাঁ, এগুলো প্রত্যেকটাকে বলা হয় এক একটা allele. So the dominant genes are always expressed in capital letter. এই জন্য এই ক্যাপিটাল এ এটাকে আমরা বলছি হলো ডোমিনেন্ট হোমোজাইগাস। হ্যাঁ, কেন ডোমিনেন্ট হোমোজাইগাস? কেন? বিকজ দে আর হোমোজাইগাস এন্ড দে আর ডোমিনেন্ট ইন নেচার। ডোমিনেন্ট কিভাবে বুঝলাম? ডোমিনেন্ট বুঝলাম হচ্ছে তাদেরকে এক্সপ্রেস করা হয়েছে ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে, আর স্মল লেটার দিয়ে যখন এক্সপ্রেস করা হয় তখন তারা হচ্ছে রিসেসিভ। হ্যাঁ, সো রিসেসিভ হোমোজাইগাস। যাই হোক, এটা আমাদের কনসার্ন না, এটা তোমাদের জানার জন্য জাস্ট বললাম যে জিন কি, অ্যালিল কি এবং হোমোজাইগোসিটি কি, ডোমিনেন্ট কি, রিসেসিভ কি। ওকে, and another information, whenever there is presence of both dominant and recessive gene, like in the F1 আমরা দেখছি ডোমিনেন্ট এবং রিসেসিভ জিন আছে, the expression would be of which gene, which allele, কোন অ্যালিলের এক্সপ্রেশনটা এখানে আসবে জানো তোমরা? ক্যাপিটাল এটা আসবে বেশি। রাইট, ক্যাপিটাল এটা আসবে বেশি, মানে 100% ক্যাপিটাল এ আসবে। হ্যাঁ, 100% ক্যাপিটাল এ এর এক্সপ্রেশন আসবে, বিকজ দ্য ক্যাপিটাল এ ইজ ডোমিনেন্ট ওভার স্মল এ। হ্যাঁ, অথবা আমরা বলতে পারি দ্য হোয়াইট কালার প্লুমেজ ইজ ডোমিনেন্ট ওভার red color plumage. That why all the individuals of F1 generation will show white color plumage, এবং all the individuals of F1 generation will have the genotype of capital A and small a, that indicates heterozygous. ওকে, তোমরা এটা একটু টুকে নিতে পারো, হেটারোজাইগাস। ওকে, HETERO, heterozygous, জি স্যার, আমরা ZYGOS। লিখছি স্যার। ওকে, ফাইন। সো এটা যদি আমাদের হয়ে যেতে থাকে তাহলে আমাদের নেক্সট পয়েন্টে আসি যে কি বলছে, ইনব্রিডিং ইনক্রিজ ফ্রিকোয়েন্সি অফ হোমোজাইগোসিটি। হ্যাঁ, সো আমরা এখন ইনব্রিডিং এ যাব। এটা তোমরা বুঝতেই পারছো যে প্রথম ক্রসটা ইনব্রিডিং ছিল না। হ্যাঁ, এইখানে জেনেটিক ক্যারেক্টার দুইটা সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। সো ইনব্রিডিং এ যাব। F1, when ever we are crossing F1 with F1, this is known as ইনব্রিডিং। হ্যাঁ, এটাকে ইনব্রিডিং বলছে কারণ একই জিনোটাইপ নিয়ে এখন আমরা ক্রস করছি, অথবা আমরা বলতে পারি যে ফুল সিড, মানে ব্রাদার এন্ড সিস্টার কে ক্রস করানো হচ্ছে। হ্যাঁ, ক্রস করানো হচ্ছে। নাও হোয়াট উড বি দ্য আউটপুট? দ্য আউটপুট উড বি, আমরা সবাই জানি যে এখানে আমরা পানেট স্কয়ার করলে কি পাওয়া যাবে? চারটা ইন্ডিভিজুয়াল পাওয়া যাবে, ক্যাপিটাল এ একটা, দুইটা হচ্ছে ক্যাপিটাল এ এন্ড স্মল এ। ওকে, আর একটা হচ্ছে স্মল এ। সো দিস উইল বি দ্য আউটপুট। হ্যাঁ, এটা আউটপুট।
এখানে ফেনোটাইপ এক্সপ্রেশনটা কি হচ্ছে ওটা আমরা একটু স্কিপ করছি। আমরা জানি যে ফেনোটাইপ এক্সপ্রেশনে আসতেছে হচ্ছে তিনটা হোয়াইট একটা রেড, হ্যাঁ, তিনটা হোয়াইট একটা রেড। বাট আমরা একটু জেনোটাইপ এক্সপ্রেশনের দিকে যদি খেয়াল করি, এখন এখানে দেখো in the F1 generation there was 100% heterozygous, সব ইন্ডিভিজুয়াল ছিল হেটারোজাইগাস। কিন্তু F2 তে এসে যখন ইনব্রিডিং করা হলো, ইনব্রিডিং এর ফলে দেখো হোমোজাইগাস চলে আসছে কত পার্সেন্ট, একটা দুইটা, রাইট, চারটার মধ্যে দুইটা হোমোজাইগাস, দ্যাট মিন্স হোমোজাইগাস 50%। is 50% here. Okay, homozygosity is 50% here. And if we proceed in the next generation, আমরা যদি আবার next generation এ ইনব্রিডিং করি, the homozygosity will increase, হ্যাঁ, কত, 25% again. Okay, 25% again. So in the third generation the homozygosity will be 75%. In the fourth generation the homozygosity will increase again 12.5%, আরো 12% বাড়বে, মানে 87 it will be 87.5%। স্যার এটা কিভাবে বাড়তেছে আসলে বুঝতে আচ্ছা, পারলাম না। এটা কিভাবে বাড়ছে আমি এখনই বলছি না, সামনে একটা উদাহরণ আছে, হ্যাঁ, ওই, আচ্ছা স্যার। হ্যাঁ, ওখানে গেলে আমরা বুঝতে পারবো যে কিভাবে একটা ইন্ডিভিজুয়ালের ব্লাডে ওই জেনোটাইপের পার্সেন্টেজ ভ্যারি করে, হ্যাঁ। সো আমরা লাস্ট পয়েন্টটা ক্লিয়ার হলাম, ইনক্রিজ ফ্রিকোয়েন্সি অফ হোমোজাইগোসিটি। দেখো ইনব্রিডিং এর ফলে হোমোজাইগোসিটির ইনক্রিজ বাড়ছে, হ্যাঁ, এবং এটা অ্যাডভান্টেজ কেন, বিকজ যখনই হোমোজাইগোসিটির ইনক্রিজমেন্ট হয় বা হোমোজাইগোসিটি একটা ব্রিডে অথবা একটা লাইনে হোমোজাইগোসিটি বেশি হয়, তখনই এই যে প্রথম পয়েন্ট যেটা ছিল ইনব্রেড লাইন, তখনই ইনব্রেড লাইন তৈরি করা যায়, আদারওয়াইজ ইনব্রেড লাইন তৈরি করা সম্ভব না, হ্যাঁ। এই জন্য এটা একটা অ্যাডভান্টেজ অফ ইনব্রিডিং। নাও হাউ ক্যান উই আইডেন্টিফাই দ্য হার্মফুল জিনস, আমরা হার্মফুল জিন কিভাবে আইডেন্টিফাই করব এই ইনব্রিডিং এর মাধ্যমে। লাইক আমাদের দেখো, ফর দিস ক্রস দ্য হার্মফুল জিন ইজ দ্য স্মল এ এন্ড স্মল এ, রাইট, তাই না? হার্মফুল জিনটা হচ্ছে স্মল এ এন্ড স্মল এ, যেটা কি না রেড কালার প্লুমেজের জন্য দায়ী। আমরা কেননা উই ওয়ান্ট অলওয়েজ হোয়াইট কালার প্লুমেজ ইন চিকেন, especially in case of broiler. So in the F1 generation we are getting all white, right, dominant character show করবে, we are getting all white, but we don't know, আমরা প্লুমেজ কালার দেখে তো বুঝতে পারি না যে ওই চিকেনের জিনে if there is any presence of harmful gene or not, হ্যাঁ, হার্মফুল জিন আছে কি নেই এটা কি আমরা জানতে পারি? জানতে পারি না, না ওই স্যার। আমরা শুধু জানি যে প্লুমেজ কালারটা হয়। এই যে F1 জেনারেশন কে ইফ উই গো ফর নাও ব্যাক ক্রস, আমরা যদি F1 জেনারেশন কে ব্যাক ক্রস করাই, তাহলে কিন্তু আমরা বুঝতে পারবো যে F1 জেনারেশনের জেনোটাইপে কি শুধু ক্যাপিটাল এ আছে নাকি ক্যাপিটাল এ এর সাথে স্মল এ ও আছে, হ্যাঁ। তো একটা টার্ম তোমরা লিখে রাখো, ব্যাক ক্রস, এটাও আজকের তোমাদের লাস্ট স্লাইডে আছে, তখন আমি একটু বিস্তারিত আলোচনা করব, এখান থেকে শুরু করব আবার, ঠিক আছে? সো আইডেন্টিফাই হার্মফুল জিনস কিভাবে আইডেন্টিফাই করা যায়, F1 ইনব্রিড লাইনকে যদি আমরা ব্যাক ক্রস করাই, হ্যাঁ, আমরা ব্যাক ক্রস করালে আমরা জানতে পারি সেখানে রিসেসিভ টাইপ অফ জিন আছে কি নাই। ওকে, এভাবে আমরা we can identify the harmful genes also. So these are the advantages of inbreeding. Now we are proceeding to disadvantages. Sorry. স্যার একটা কোয়েশ্চেন ছিল বলো। স্যার। স্যার ফার্স্ট জেনারেশন সবগুলো হচ্ছে হোয়াইট হলো, হ্যাঁ, কারণ স্যার হচ্ছে যে ক্যাপিটাল ডমিনেন্ট অফ স্মল এ। হ্যাঁ, আমরা যদি সেকেন্ড জেনারেশন দেখি স্যার, এখানে তো স্যার তিনটা হচ্ছে হোয়াইট কালার আর একটা হচ্ছে স্যার রেড কালার। হ্যাঁ,
স্যার এখানে 50% কেমনে হলো বুঝলাম না। আচ্ছা আচ্ছা 50% তো আমি ফেনোটাইপিক এক্সপ্রেশনের কথা বলিনি, আমি বলেছি যে তাদের জেনোটাইপিক মেকআপে 50% হয়েছে হোমোজাইগাস। হ্যাঁ, ফেনোটাইপে ঠিক বলেছো যে 75% হোয়াইট আর 25% রেড। হ্যাঁ, তিনটা একটা। রেড। হ্যাঁ, কিন্তু এখানে হোমোজাইগোসিটি আর হেটারোজাইগোসিটির কথা বলা হচ্ছিল। তুমি যদি খেয়াল করো যে এখানে হোমোজাইগাস ইন্ডিভিজুয়াল আছে দুইটা, একটা হচ্ছে ক্যাপিটাল এ এন্ড অ্যানাদার ওয়ান ইজ স্মল এ। হ্যাঁ, এই দুইটা হোমোজাইগাস, ডমিনেন্ট হোমোজাইগাস এন্ড রিসেসিভ হোমোজাইগাস। কাজে হোমোজাইগোসিটি হচ্ছে এখানে 50% আর হেটারোজাইগোসিটিও 50%। ঠিক আছে? 50%। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটা জি স্যার। বলেছিলাম। আচ্ছা, ঠিক আছে, দাঁড়াও, এটা মুছে নেই, ঝামেলা করবো। Okay. So yes, we have already said two branches of inbreeding, line breeding and close breeding. Close breeding সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি, লাইন ব্রিডিং ও করেছি। আর একটু এখানে রয়েছে ম্যাটিং অ্যানিমালস that are more distantly related। হ্যাঁ, দুইটা ইন্ডিভিজুয়ালের মধ্যে ক্রস যারা কিনা একটু দূরবর্তী সম্পর্কে জড়িত, can be traced back to one common ancestor। হ্যাঁ, এমন হতে পারে যে এই দুটো ইন্ডিভিজুয়ালের মধ্যে সম্পর্ক থাকে একটা অ্যানসেস্টরের মাধ্যমে। কিভাবে হতে পারে? লাইক কাজিনস। হ্যাঁ, কাজিনস এর সম্পর্ক থাকে কিন্তু দাদা দাদির মাধ্যমে, তাই না? সো একটা অ্যানসেস্টরের মাধ্যমে সম্পর্ক থাকতে পারে, মানে বোথ অ্যানসেস্টরের সাথে সম্পর্ক যুক্ত নয় এমন ইন্ডিভিজুয়াল যদি আমরা ক্রস করি। এক্সাম্পলস আর কাজিনস, গ্র্যান্ডপ্যারেন্টস টু grand offspring, and half brother and half sister. So do you know what is half brother and half sister? I have several times mentioned full sib and half sib. Full sib, SIB, and half sib. The half sib are half brother and half sister. Okay, স্যার আরেকবার বললে একটু ভালো হয়, আচ্ছা ঠিক মানে আছে, আমিও মাথায় আসতেছে কিন্তু ঠিক আছে মনে বলছি। আসতেছে না। So whenever suppose we are using one bull and there are two cow, হ্যাঁ, একটা বুল এবং দুইটা কাউয়ের মেটিং করানো হলো, and there are two individuals from two cow, দুইটা ইন্ডিভিজুয়াল থেকে দুটো অফস্প্রিং হলো। now these two offspring will be half brother or half sister। okay, স্যার তার মানে এখানে একটা বুলের কাছে তো মানে অনেক আর কি কাউ যায় মিটিং করাতে, হ্যাঁ তো তাহলে আসলে ওই সেই বুলের সিমেন্ট নিয়ে যতগুলো বাচ্চা হয় তাহলে সবাই তারা হাফ ব্রাদার অথবা হাফ সিস্টার। হ্যাঁ, হাফ ব্রাদার এবং হাফ সিস্টার। মানে কারণ কারণ হচ্ছে তাদের আচ্ছা স্যার বুঝতে পেরেছি। তাদের দুইজন প্যারেন্টের মধ্যে একজন প্যারেন্ট কমন। হ্যাঁ, বাবা আচ্ছা মার আচ্ছা। মধ্যে বাবার কমন আর মা সবগুলো আলাদা, এই জন্য দে আর হাফ ব্রাদার হাফ সিস্টার। আর ফুল সিব অথবা ফুল ব্রাদার ফুল সিস্টার বলা হয় যখন দুই প্যারেন্টই কমন থাকে। ওকে, এবং দুই প্যারেন্ট জি কমন স্যার। থাকলে সেটা লাইন ব্রিডিং হবে না, সেটা হয়ে যাবে ক্লোজ ইনব্রিডিং। হ্যাঁ, যে এখানে ছিল ক্লোজ ব্রিডিং। ওকে, সো we are done with inbreeding. Now let's proceed to outbreeding. What is outbreeding? As we know from the term that it is a crossing of unrelated animals, is known as outbreeding। Okay, so unrelated animal কে যখন ক্রস করানো হয় তখন এটাকে বলা হয় outbreeding। so unrelated animals এটা হতে পারে যে একই ব্রিডের মধ্যে দুটো আনরিলেটেড অ্যানিমেলস অথবা from two different breeds। হ্যাঁ, so স্যার এটা একবারে একটা বাস্তব উদাহরণের সাথে বোঝালে স্যার কেমন হয় একটু যদি বলতেন। আউটব্রিডিং এর বাস্তব উদাহরণ হয় হচ্ছে, ধরো হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান, তুমি দুইটা হলস্টেইন ফ্রিজিয়ানই ক্রস করছো। হ্যাঁ, দুইটা হলস্টেইন হ্যাঁ ফ্রিজিয়ান ক্রস করছো, বাট তাদের ওই যে দুইটা প্যারেন্ট শায়ার ড্যাম, তাদের হ্যাঁ গ্র্যান্ড প্যারেন্ট বা
তারও আগে 3-4 জেনারেশন পর্যন্ত যদি আমরা রেকর্ড রাখি তাহলে দেখা যাবে যে তাদের মধ্যে ব্লাডের কোনো সম্পর্ক নেই। তার আগে থেকে থাকতে পারে, হ্যাঁ, তার আগে থেকে হ্যাঁ। থাকতে পারে, কিন্তু দেখা যাবে যে লিস্ট 5টা থেকে 7টা জেনারেশন পর্যন্ত তাদের কোনো আত্মীয় কমন নেই, ঠিক আছে, দে হ্যাভ নো কমন হ্যাঁ। রিলেটিভস। তাহলে এই ধরনের যখন দুটো ইন্ডিভিজুয়ালকে ক্রস করানো হবে, দ্যাট লাইস আন্ডার আউটব্রিডিং, এটাকে আউটব্রিডিং এর আওতায় আনা যায়। আরেকটা বিষয় হতে পারে যে উই আর ক্রসিং। স্যার হ্যাঁ হ্যালো বলো। স্যার, স্যার এটা আপনি স্বাভাবিকভাবে মানুষের ক্ষেত্রে একটু যদি বোঝাতেন তাহলে আরো বিষয়টা মনে হতো ক্লিয়ার হতো। মানুষের ক্ষেত্রে তো এটা বোঝানো খুবই সহজ। মানুষের ক্ষেত্রে হচ্ছে হ্যাঁ, সেটা বললে আরো ভালো হয়। সাপোজ two individuals have been selected, হ্যাঁ, দুইটা ইন্ডিভিজুয়াল সিলেক্ট করা হয়েছে ফর ম্যারেজ, হ্যাঁ। বিয়ের জন্য। দে আর নট, মানুষের তো আসলে ব্রিড নেই, হ্যাঁ, সো জি স্যার। হ্যাঁ, দে আর নট রিলেটেড বাই এনি রিলেটিভস, হ্যাঁ, দূর সম্পর্কে কোনো রিলেটিভ দ্বারাও বিগত 6 কি 7 জেনারেশনে তারা রিলেটিভ না। আমাদের গ্রামে অথবা একটু করলে দেখবা যে 6-7 জেনারেশন পর্যন্ত আত্মীয়তার রাখে, সম্পর্ক রাখে, যে আমার দাদার হ্যাঁ, হ্যাঁ, এইটার এটা, হ্যাঁ। So, হ্যাঁ। ওই ধরনের তার রিলেশন মানে থাকলে, যদি দেখা যায় যে 6 জেনারেশনের রিলেশন ছিল 6 জেনারেশনে, তাহলে ওটা লাইট ইনব্রিডিং হয়ে যায়, হ্যাঁ, লাইট ইনব্রিডিং হয়ে যায়। কিন্তু দেখা যায় যে স্যার ওটা এলআইটি না লাইট এসি? লাইট লাইট মানে হালকা। হালকা, জি স্যার। স্যার এবার বুঝতে পেরেছি স্যার। ওকে, মানে ঠিক আছে। ন্যূনতম আউটব্রিডিং হতে হলে 6 জেনারেশনের গ্যাপ থাকতে হবে। হ্যাঁ, এটাই হলো মেন কথা। হ্যাঁ, 6 জেনারেশনের গ্যাপ থাকতে হবে। So in জি this স্যার, ঠিক আছে। method, it is possible to breed a desirable type of animal with a less desirable type, and then to increase the degree of desirable traits, হ্যাঁ? এই কথাটা কি বললো, যে এই ধরনের ব্রিডিং প্রোগ্রামে, আউটব্রিডিং প্রোগ্রামে আমরা ইচ্ছা করলেই একটা ডিজাইরেবল টাইপ, মানে একটা যে ধরনের টাইপ আমরা আশা করি, হ্যাঁ, যে ভালো মাংস উৎপাদনকারী অথবা ভালো ডিম উৎপাদনকারী অথবা ভালো দুধ উৎপাদনকারী এনিমেলকে আমরা একটা লেস ডিজাইরেবল টাইপ এনিমেলের সাথে ক্রস করাতে পারি, এবং এটার উদ্দেশ্য হবে হচ্ছে ডিজাইরেবল ট্রেড গুলোকে প্রসিদ্ধ করা, হ্যাঁ, ডিজাইরেবল ট্রেড গুলোকে পরবর্তী জেনারেশনে ইনক্রিজ করা। সো আমরা তো এখন এটা বলতে পারি যে আমরা এটা ইনব্রিডিংও করতে পারি, রাইট? এটা আউটব্রিডিং এ পসিবল হলে কেন ইনব্রিডিং এ পসিবল নয়? ওটা ময়লা না? জি স্যার। হ্যাঁ, কেন ইনব্রিডিং এ পসিবল না? সো আরেকটা জিনিস তোমরা একটু নোট করে রাখো, দ্যাট ইনব্রিডিং যখন করানো হয়, হ্যাঁ, তখন যে কোনো কারণেই হোক দুইটা ইন্ডিভিজুয়ালের মধ্যে যে রিসেসিভ জিনগুলো থাকে, হ্যাঁ, রিসেসিভ জিনগুলো নেক্সট মানে জেনারেশনে, ছোট এ। হ্যাঁ, ছোট এ রিসেসিভ জিনগুলো নেক্সট জেনারেশনে বেশি পাস হয়। ইনব্রিডিং এর সময় রিসেসিভ জিনগুলো বেশি পাস হয়, হ্যাঁ। সো জি স্যার। এটা একটা অসুবিধা। রিসেসিভ জিন মানে তাদের হলো প্রোডাকশন ক্যাপাবিলিটি কম, বা তারা হচ্ছে ডমিনেন্টের উপর ডমিনেন্ট, যেমন ভালোর জন্য আমরা বলি, অথবা স্ট্রং ক্যারেক্টারিস্টিক, তারা স্ট্রং ক্যারেক্টারিস্টিক শো করতে পারে না, রিসেসিভ জিনগুলো পাস হয়। এই জন্য ইনব্রিডিং এ কিন্তু এই ফ্যাসিলিটিটা নাই, কিন্তু আউটব্রিডিং এ এই ফ্যাসিলিটি রয়েছে, যে আমরা যদি একটা ভালো এনিমেলকে একটা রিলেটিভলি খারাপ এনিমেলের সাথে ক্রস করি, তাহলে আউটব্রিডিং এ যেটা হয় যে ওই দুইটা ইন্ডিভিজুয়ালের মধ্যে সবচাইতে ভালো জিনের কম্বিনেশন যেটা, সেটা নেক্সট জেনারেশনে প্রোভাইড হয়, হ্যাঁ। মানে স্যার ডমিন্যান্ট জিনগুলো বেশি পাস হয় হ্যাঁ, আউটব্রিডিং এর ডমিনেন্ট, ক্ষেত্রে, এটাই বলতে চাচ্ছেন? রাইট, ডমিনেন্ট জিনগুলো পাস হয়। সো দিস ইজ দ্য জি স্যার। অ্যাডভান্টেজ অফ আউটব্রিডিং, এবং এভাবে আমরা মানে লেস ডিজাইরেবল টাইপের অফস্প্রিং কে আমরা উন্নতিকরণ করতে পারি, হ্যাঁ, we can develop. So the advantages of outbreeding are new and high yielding genes can be introduced into the population, হ্যাঁ, আমরা যেটা একটু আগে আলোচনা করলাম, যে from a different breed or from a very unrelated individual
who is high yielding, সেই high yielding individual থেকে we can collect the gene and we can introduce it in our population. ধরো আমাদের একটা হার্ড রয়েছে, ক্যাটেল হার্ড, যেটার প্রোডাকশন ক্যাপাবিলিটি খুব বেশি না, সো এই পপুলেশনের প্রোডাকশন ক্যাপাবিলিটি আমরা আউটব্রিডিং এর মাধ্যমে অন্য ব্রিডের একটা এনিমেল অথবা একই ব্রিডের আনরিলেটেড একটা দূরবর্তী এনিমেলের মাধ্যমে কিন্তু ওই ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো আমরা ঢুকাতে পারি, ঠিক আছে? জি স্যার। The next point is can create new breeds. As we all know that through crossbreeding we can produce new breed. One breed into another breed. Whenever they are crossed, there will be a development of new breed. নতুন breed, যেমন হলস্টেইন এবং ফ্রিজিয়ান কে যখন ক্রস করি তখন যে নতুন ব্রিডটা তৈরি হয় সেটাকে বলা হয় হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান ক্রস। ওকে, জি স্যার। তো এইভাবে নতুন ব্রিডের উৎপাদন করা যাবে। Can produce a hybrid of superior vigor and value. So the third advantage is that through outbreeding we can produce hybrid, যেটা চিকেনের ক্ষেত্রে স্ট্রেইন নামে পরিচিত আর হচ্ছে লার্জ এনিমেলের ক্ষেত্রে হাইব্রিড নামে পরিচিত। সো ক্রস ব্রিডিং এর মাধ্যমে হাইব্রিড তৈরি করা সম্ভব, যেখানে সুপেরিয়র ভিগর এন্ড ভ্যালুর অ্যাডভান্টেজ পাওয়া যায়। স্যার এটা সুপিরিয়র ভিগরটা কি স্যার? এটা আমি ভুলে গেছি আর কি, এটা আগে পড়াইছিলেন অবশ্য। ভিগর বলতে অ্যাডভান্টেজ বোঝায়, মানে আচ্ছা স্যার। ওই দুইটাই কালি বলছিল। আচ্ছা And what are the disadvantages as we look here? That disadvantage is introduction of new genes into population. So এটা একটা এক ধরনের ডিসঅ্যাডভান্টেজ, যে নিউ জিন ইন্ট্রোডিউস হওয়া যেমন অ্যাডভান্টেজ, একার সাথে এটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ অলসো, বিকজ with the regular introduction of new genes in population, the stability of indigenous gene pool is under threat. ইন্ডিজিনাস জিন পুল যেটা রয়েছে সেটা কিন্তু নতুন জিন যখন আমরা ক্রস ব্রিডিং করাই নতুন জিন ঢুকে যায়, এবং আগের যে আমাদের একটা স্টেবল জিন পুল ছিল ইন্ডিজিনাসের জন্য, সেই জিন পুলটা ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায়। সো এটা একটা আউটব্রিডিং এর ডিসঅ্যাডভান্টেজ। কাজেই আউটব্রিডিং শুড বি প্ল্যান্ড আউটব্রিডিং, সবসময় প্ল্যান্ড আউটব্রিডিং হতে হয়। হ্যাপাজার্ড আউটব্রিডিং ইজ ভেরি ডেঞ্জারাস ফর ইন্ডিজিনাস স্টকস। দেশি যে স্টক গুলো রয়েছে এগুলোর জন্য হ্যাপাজার্ড আউটব্রিডিং হলে এগুলোর ক্যারেক্টারিস্টিক্স নষ্ট হয়ে যায় ধীরে ধীরে। এবং স্যার এগুলো ওই যে ডাকের ক্ষেত্রে সবথেকে বেশি সমস্যাটা হয়েছে স্যার। ডাকের তো আসলে আপনার দেশি ডাক বলে তো কোনো জাত নেই আসলে। ওই যে ক্যাম্বেল, রানার, তারপরে এই যে এই জিন্ডিং, এগুলো আসলে কোরাস করতে করতে এই দেশি জাতের যে এমন হয়ে গেছে স্যার, এমনটা না স্যার? এমনটাই, কেননা এই ধরনের ব্রিডিং এর সমস্যা যেটা, যে ইউ ক্যান নট কন্ট্রোল। তুমি যদি একই এলাকায় দেখা যায় যে দেশি হাঁস রয়েছে, সেই সাথে সাথে ওই এলাকায় জিন্ডিং, ইন্ডিয়ান রানার এইসব হাঁসও রয়েছে, তো তারা তো চলে বেড়ায়, চলে বেড়ানোর সময় তারা যদি মিটিং করে, মানে ব্রিডিং অ্যাক্ট করে, তাহলে কিন্তু এই যে তাদের জিন পুলটা একটু হয়ে গেল, কন্টামিনেটেড হয়ে গেল। স্যার আমি যেটা বললাম এটা ঠিক আছে না, যে দেশি ডাক বলে আসলে কোনো ডাকের জাত নেই, তাই না স্যার? হ্যাঁ, দেশি বলে জাত নেই, এজন্যই এটাকে কি বলে নন ডেসক্রিপটিভ, মানে এটা কোনো সংজ্ঞায়িত করতে পারে না। এবং বাংলাদেশে ম্যাক্সিমাম অফ দা অ্যানিমাল ব্রিডস আর নোন এজ নন ডেসক্রিপটিভ, মানে কোনোভাবে আইডেন্টিফাই করতে পারছে না, কোনো নামকরণ করতে পারছে না, কারণ এক এক সময় এক এক ধরনের ক্যারেক্টার শো করে, এজন্য নন ডেসক্রিপটিভ নামে করে রাখা হয়েছে, অসংজ্ঞায়িত। অনেকগুলো ইসের মিশ্রণ হয়ে গেছে। যেমন অ্যাজ ফর এক্সাম্পল আমরা যদি ইয়ার কথা বলি, ব্ল্যাক বেঙ্গল গোটের বাঘ, সো it will be very harder for us to find a pure বাঘ for black bengal goat, মানে black bengal goat-এর মেল খুঁজে পাওয়া দেখবা যে too much difficult, because all the goats of black bengal are being crossbred somehow, কোনো না কোনো ভাবে crossbred হয়ে গেছে, like for having more meat
যমুনা পাড়ির সাথে দেখা যাচ্ছে অহরহ ক্রস করে এই জিনিসগুলোকে নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। সো দিজ আর দ্য রেসপন্সিবিলিটি অফ দ্য স্টেক হোল্ডার অ্যাকচুয়ালি, হ্যাঁ, গভর্নমেন্ট এবং স্টেক হোল্ডারের এটা রেসপন্সিবিলিটি ছিল, যেটা এখনো বাংলাদেশে এক্সিকিউট করতে পারছে না, এবং এই স্টক গুলা ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। and as well as it is also applicable for the asil chicken also, হ্যাঁ আসেল হ্যাঁ আসিল চিকেন। স্যার, কেন স্যার এটা হুমকির মুখে কেন? এটা হুমকির মুখে কারণ এখানেও ক্রস করে মানে ইন্ডিজিনাস স্টক যে কেউ একজন ধরে রাখবে, এই দায়িত্বটা কিন্তু গভর্নমেন্টের নিতে হয়, হ্যাঁ, যে জি স্যার। একটা জাতীয় সম্পদকে ধরে রাখবে, গভর্নমেন্ট ধরে রাখবে। আর যদি হ্যাঁ। কোনো ব্যক্তি ধরে রাখে, তাকে গভর্নমেন্ট থেকে অনুদান দিতে হবে, তাহলে না সে এটা ই করবে, এক্সিকিউট করবে। কিন্তু যেহেতু হ্যাঁ। এটা করছে না গভর্নমেন্ট থেকে, কারো তো এটা দায় পড়ে রয়নি যে সে আসিলকে সংগ্রহ করবে, হ্যাঁ, জি স্যার। সংগ্রহ করে মানে কনজার্ভ করবে। সো এভাবে এটা ধীরে ধীরে অন্য ব্রিডের সংস্পর্শে এসে ব্রিডিং এ এসে এদের জিনোটাইপটা এই হয়ে যাচ্ছে, মিক্সচার হয়ে যাচ্ছে। So whatever we have discussed about outbreeding, now there are several types of outbreeding. Outbreeding এর কিছু টাইপ রয়েছে। এক নাম্বার দেখো এখানে বলা হচ্ছে আউটক্রসিং। আউটব্রিডিং এর মধ্যে আউটক্রসিং একটা টাইপ, এরপরে রয়েছে ক্রস ব্রিডিং আরেকটা টাইপ, হ্যাঁ, এবং ক্রস ব্রিডিং কে পরে আবার ক্লাসিফাই করা হয়েছে ক্রিস ক্রস এবং ট্রিপল ক্রসিং এ। আমরা একটু আলোচনা করব। গ্রেডিং আপ রয়েছে ক্রস ব্রিডিং, মেটিং সিস্টেম, ক্রস এক্সাম্পল, ঠিক আছে। So outcrossing, there will be a space actually. সো আমরা আউট ব্রিডিং যেটা বললাম এটাকে ক্লাসিফাই করব, কাজেই আউট ব্রিডিং এর ডেফিনেশনের সাথে মিলে যাবে আউট ক্রসিং এবং ক্রস ব্রিডিং এর, তাই না? ইট ইজ সিস্টেম অফ মেটিং হোয়ার আনরিলেটেড এনিমেলস উইদিন দ্য সেম ব্রিড আর মেটেড, হ্যাঁ, যেটা বললাম যে মোটামুটি 6 জেনারেশনের একটা গ্যাপ দিয়ে যদি এই করা হয়, ক্রসিং করা হয় দুইটা ইন্ডিভিজুয়াল একই ব্রিডের, তাহলে ওটাকে আমরা ইনব্রিডিং না বলে বলবো যে দ্যাট ইজ আউট ক্রসিং, হ্যাঁ। আউট ব্রিডিং এর ক্লাসিফাইড পোরশন হচ্ছে আউট ক্রসিং। The mating of an individual to another in the same breed that is not related to it, or out the next point is outcrossing produce a relatively higher level of heterozygosity, হ্যাঁ। সো ক্রস ব্রিডিং এর উদ্দেশ্যই হচ্ছে হেটারোজাইগোসিটি বৃদ্ধি করা। ইনব্রিডিং এর উদ্দেশ্য যেমন হোমোজাইগোসিটি বৃদ্ধি করা, ক্রস ব্রিডিং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে হেটারোজাইগোসিটি ইনক্রিজ করা। এখন যখন হেটারোজাইগোসিটি ইনক্রিজ হয়, তখন যে ক্রস ব্রিডিং এর দুইটা টাইপ, আউট ক্রসিং এবং আউট ব্রিডিং এর যে দুইটা টাইপ, আউট ক্রসিং এবং ক্রস ব্রিডিং, এই দুটাতেই হেটারোজাইগোসিটি বৃদ্ধি পায়, তবে আউট ক্রসিং এ একটু কম বৃদ্ধি পায় এবং ক্রস ব্রিডিং এ আরো বেশি পরিমাণ হেটারোজাইগোসিটি বৃদ্ধি পায়। অ্যাজ ইউ অল নো, তোমরা এটা সহজেই ধারণা করতে পারছো, বিকজ আউট ক্রসিং হচ্ছে একই ব্রিডের দুইটা আনরিলেটেড এনিমেলের মধ্যে ক্রস। যেহেতু তারা একই ব্রিডের, তাদের কিন্তু অনেক জেনোটাইপে মিল থাকবে, তাই না? তাদের অনেক জেনোটাইপে মিল থাকবে, কাজে এখানে পরবর্তী জেনারেশনে হেটারোজাইগোসিটি আসবে, কিন্তু অত বেশি আসবে না। বেশি আসবে কোথায়? সরাসরি ক্রস ব্রিডিং এ বেশি আসবে, যেখানে দুইটা পৃথক ব্রিডের দুইটা ইন্ডিভিজুয়ালকে ক্রস করানো হয়, যেমন হলস্টেইন এবং জার্সি। এই দুইটাকে একসাথে ক্রস করানো হলে এদের কিন্তু জেনেটিক মেকআপে প্রচুর পার্থক্য রয়েছে, এবং এই পার্থক্যগুলো হেটারোজাইগোসিটি হিসেবে পরবর্তী জেনারেশনে চলে আসে। কাজেই আমরা কি জানলাম? আউটক্রসিং এ হেটারোজাইগোসিটি থাকে রিলেটিভলি হায়ার দ্যান ইনব্রিডিং, মানে ইনব্রিডিং এর চাইতে এখানে হেটারোজাইগোসিটি বেশি, কিন্তু তার চাইতে বেশি থাকে নেক্সট পয়েন্টে ক্রস ব্রিডিং এ, হ্যাঁ। সো হোয়াট ইজ ক্রস ব্রিডিং? এর কিছু ভূমিকা লেখা আছে, এগুলো না বলি। ক্রস ব্রিডিং হচ্ছে breeding between two individuals
which are from two different breeds. ঠিক আছে, দুইটা ভিন্ন ব্রিডের দুইটা ইন্ডিভিজুয়ালকে ক্রস করানো হলে সেটাকে বলা হয় ক্রস ব্রিডিং। এখানে দেখো বলা হয়েছে ক্রস, সেকেন্ড পয়েন্ট, ক্রস ব্রিডিং ইজ ইউজড ইন অর্ডার টু টেক অ্যাডভান্টেজ অফ ডিফারেন্ট এন্ড কমপ্লিমেন্টারি স্ট্রং পয়েন্টস অফ টু অর মোর ব্রিডস এন্ড টু ইউটিলাইজ হাইব্রিড ভিডিও। তো এখানে দুইটা কথা বলা হয়েছে যে ক্রস ব্রিডিং করা হয় অ্যাডভান্টেজ নেওয়ার জন্য। কি কি অ্যাডভান্টেজ? কমপ্লিমেন্টারিটি, হ্যাঁ, কমপ্লিমেন্টারিটি এবং লাস্টের ওয়ার্ডটা হচ্ছে হাইব্রিড ভিগর। হ্যাঁ, সো এই দুইটা অ্যাডভান্টেজ নেওয়ার জন্য ক্রস ব্রিডিং করানো হয়। কমপ্লিমেন্টারিটি কি একটু বলে রাখি, সামনে আরো আসবে কমপ্লিমেন্টারি নিয়ে স্লাইড। কমপ্লিমেন্টারিটি হচ্ছে, ধরো যে দুইটা ব্রিডের মধ্যে ক্রস করাবো, একটা দেশি এবং একটা এক্সোটিক ক্যাটেল। হ্যাঁ, সো দেশি ক্যাটেলের অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে মিল্ক ফ্যাট পার্সেন্টেজ বেশি, এক্সোটিকের অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে মিল্ক প্রোডাকশন বেশি। হ্যাঁ, সো যখন ক্রস করব আমরা যে নেক্সট জেনারেশন পাবো, সেই নেক্সট জেনারেশনে আমরা কি পাবো, যে মিল্ক প্রোডাকশন বেড়ে যাবে, যে ইন্ডিজেনাসের যে মিল্ক প্রোডাকশন ছিল তার চাইতে মিল্ক প্রোডাকশন বেড়ে যাবে। আর হচ্ছে এক্সোটিকে যে ফ্যাট পার্সেন্টেজটা কম ছিল তার চাইতে নেক্সট জেনারেশনে ফ্যাট পার্সেন্টেজ বেড়ে যাবে, তাই না? তাহলে দুই দিক থেকে আমরা অ্যাডভান্টেজ পাচ্ছি। এই যে দুই ব্রিড থেকে দুই ধরনের অ্যাডভান্টেজ নেওয়ার যে প্রক্রিয়া, এটাকে বলা হয় হচ্ছে কমপ্লিমেন্টারিটি। ওকে, বা কমপ্লিমেন্টারি, যাই হোক, এই বিষয়টা ক্লিয়ার? কমপ্লিমেন্টারি। স্যার আগে একবার বললেন। আচ্ছা ঠিক আছে, বলছি। কমপ্লিমেন্টারি বিষয়টা হচ্ছে যখন দুইটা ব্রিডকে ক্রস করানো হচ্ছে, এটাকে ক্রস ব্রিডিং বলছি, এবং এই ক্রস ব্রিডিং এর অন্যতম একটা অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে কমপ্লিমেন্টারিটি। So what is complementarity? Whenever we are taking advantage from two breed, আমরা যখন দুইটা ব্রিড থেকেই অ্যাডভান্টেজ নেই তখন এটাকে বলা হয় ব্রিড কমপ্লিমেন্টারিটি। কিভাবে এটা এক্সাম্পল হতে পারে? সাপোজ উই আর ক্রসিং ওয়ান এক্সোটিক ডেইরি ক্যাটেল ব্রিড উইথ ওয়ান দেশি ডেইরি ক্যাটেল ব্রিড, হ্যাঁ, অথবা দেশি কাউ, দেশি কাউয়ের সাথে একটা এক্সোটিক ক্যাটেলের আমরা ক্রস করছি। Now, the characteristics of Deshi dairy cattle is that it will produce milk with more fat, তাই না? It will produce less milk, কম দুধ উৎপাদন করবে, with more percentage of fat. এটা হচ্ছে দেশির characteristics. And what is the characteristics of that exotic Friesian এর characteristics কি? That will produce more milk with less fat percentage, তাই না? আমরা কি জানি? আমরা জানি যে বাইরের যে দেশি ব্রিডগুলো কাঁঠালের রয়েছে, হ্যাঁ, ফ্যাট দেশি, বেশি আমরা দুধে। দেশির প্রোডাকশন কম কিন্তু ফ্যাট বেশি, এবং এক্সোটিক ক্যাটেল গুলোর প্রোডাকশন বেশি কিন্তু ফ্যাট পার্সেন্টেজ কম। কিন্তু আমাদের তো দুইটাই ডিজাইরেবল ক্যারেক্টার, আমরা ফ্যাট পার্সেন্টেজ বেশি হলেও দুধের বাজার মূল্য বেশি পাই, একই সাথে দুধ বেশি হলে তো অবশ্যই বাজার মূল্য বেশি পাবো, তাই না? জি স্যার। তো এই যে দুইটা ভিন্ন ভিন্ন সুবিধা দুইটা ব্রিডে রয়েছে, এই দুইটা আমরা ক্রসিং এর মাধ্যমে যখন নেক্সট জেনারেশনে দেখা যাবে যে নেক্সট জেনারেশন F1 যে প্রজেনি, সেখানে মিল্ক প্রোডাকশন বেড়ে যাবে। হ্যাঁ, কার চাইতে পারবে? এক্সোটিকের চাইতে পারবে নাকি দেশি প্যারেন্টের চাইতে পারবে? ডোমেস্টিক এর থেকে পারবে। হ্যাঁ, দেশিটা। দেশি যে প্যারেন্ট তার চাইতে বেশি প্রোডাকশন দিবে, এক্সোটিকের চাইতে বেশি প্রোডাকশন কিন্তু দিবে না। হ্যাঁ, যেহেতু এটা ক্রস ব্রেড, এটা কিন্তু দেশি যে তোমার ইন্ডিভিজুয়াল ছিল প্যারেন্ট তার চাইতে বেশি প্রোডাকশন দিবে, এবং মিল্ক ফ্যাটের দিকে বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে মিল্ক ফ্যাট যেটা দিত ইয়াতে
এক্সোটিকে যে মিল্ক ফ্যাট আসতো ধরো যে 3%, সেখান থেকে একটু বেশি মিল্ক ফ্যাট দিবে F1 জেনারেশন। তাহলে এই যে দুইটা ব্রিড থেকে আমরা অ্যাডভান্টেজ নিলাম, এই অ্যাডভান্টেজ নেওয়াটাকে বলা হয় হচ্ছে ব্রিড কমপ্লিমেন্টারিটি। হ্যাঁ, ব্রিড কমপ্লিমেন্টারিটি। স্যার আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল। বলো। স্যার বলতেছি কি যে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কি আপনার এই যে আর্টিফিশিয়াল ইনসেমিনেশন এই ক্ষেত্রে আপনার 100% কতটুকু যুক্তিযুক্ত, অথবা 100% কি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে হয় 100% বীজ? 100% বীজ বলতে 100% ইয়া অফস্প্রিং, মানে কয়েকটা জেনারেশনের পরে 100% ব্রিড আসে কিনা? যেমন এই যে মানে ইআই করে সেক্ষেত্রে তো ওই ক্ষেত্রে 100% বীজ থাকে, 75% বীজ থাকে, হুম হুম 60% বীজ থাকে। তো আমি বলছি বাংলাদেশের আবহাওয়া থেকে এই যে আমাদের যে দেশি মানে ক্যাটেলে 100% বীজ, এগুলো মানে কতটুকু যুক্তিযুক্ত, ওইগুলো কি মানে আসে দেওয়াটাও কতটুকু যুক্তিযুক্ত? না, দেওয়া যুক্তিযুক্ত কখন আমি বলি, যদি ওইটা আনরিলেটেড কোশ্চেন হয়ে গেছে এই স্লাইডের জন্য বলছি আমি। যখন আমরা একটা পিওর দেশি, হ্যাঁ জি স্যার। পিওর দেশি ছোট আকারের গরুর সাথে 100% হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান বুলের সিমেন্ট দ্বারা এআই করব, হ্যাঁ হ্যাঁ সিমেন্ট দ্বারা এআই করব, এইখানে কিছু প্রবলেম থাকে। প্রবলেম হচ্ছে যে এই বাচ্চাটা কিন্তু বড় হবে, হ্যাঁ হ্যাঁ বাচ্চাটা বড় হবে এবং বড় হওয়ার সময় যে ডিস্টকিয়া, তোমরা জানো যে প্রসবকালীন হ্যাঁ যে ইয়া, বাচ্চা হুম, বেঁধে দেওয়া। হ্যাঁ, বের হতে যে অসুবিধা, সে এটা হতে পারে। কাজেই এই যে এটা একটা প্রবলেম, হ্যাঁ। কিন্তু হ্যাঁ তুমি যেটা বলছো যে 100% বীজ দেওয়া সঠিক কি সঠিক না, হ্যাঁ, যদি আমাদের দেশি ক্যাটেলটা ফ্রেম সাইজ, বাংলাদেশের আবহাওয়া থেকে। হ্যাঁ আমি বুঝেছি, আমাদের দেশি ক্যাটেলের ফ্রেম সাইজ যদি বড় হয়, হ্যাঁ ধরো যে হ্যাঁ দেশি ক্যাটেলের যে ইন্ডিভিজুয়াল কাউটা ব্যবহার করেছে সেটা আকারে অনেক বড়, তাহলে ওখানে 100% দিলে ডিস্টকিয়া হওয়ার পসিবিলিটি কম, হ্যাঁ। এই বাছুরটা জি যখন স্যার। আসবে, এনভায়রনমেন্টে আসবে, তখন তোমার একটা জিনিস বোঝা উচিত যে 100% হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান সিমেন্ট দিয়েছে বলে বাছুর কি 100% হচ্ছে? হ্যাঁ স্যার, এটা হলো আমার কোশ্চেন। না না, বাছুর 100% হচ্ছে না। এখানে আমার বাছুর কোশ্চেন। বাছুর হচ্ছে 50% হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান এবং 50% দেশি। জি স্যার, এবার বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা, তাহলে কাজে এখানে সমস্যা নেই, হ্যাঁ। আচ্ছা স্যার। ওকে, সো ব্রিড কমপ্লিমেন্টারি আমরা বললাম, আর একটা হচ্ছে হাইব্রিড ভিগর, জানি আমরা যে ক্রস ব্রিডিং এর ফলে হাইব্রিড ভিগরের অ্যাডভান্টেজটাও পাওয়া যায়, হ্যাঁ। এখানে দাও কেমন করতে। and the cross breeding is easy to implement and maintain, হ্যাঁ ক্রস ব্রিডিং কিন্তু করা রিলেটিভলি সহজ, এখানে খুব বেশি ডেটা রাখার প্রয়োজন হয় না, হ্যাঁ খুব বেশি ডেটা রাখার প্রয়োজন হয় না। তুমি একটা ব্রিডের সাথে আরেকটা ব্রিড ক্রস করালে ওটাকে ক্রস ব্রিডিং হিসেবে গণ্য করা যায়। কিছু ডেটা রাখতে হবে, জানি ধরো যে এক জেনারেশনে যে বুল দিয়ে ক্রস করালা, পরবর্তী জেনারেশনে ওই বুল দিয়ে ক্রস করাবা না, তাহলে কিন্তু আবার ইনব্রিডিং হয়ে যাবে, তাই না। এই ধরনের একটু করে, এটাই সিম্পল। properly utilize the strong points of different breeds. Thank you. Properly utilize the strong points of different breeds. মানে বিভিন্ন ব্রিডের স্ট্রং পয়েন্ট গুলো ইউজ করা হয় ক্রস ব্রিডিং এর মাধ্যমে, যেটাকে ব্রিড কমপ্লিমেন্টারিটি বলে আমরা জানি। ওকে, সো এটা অ্যাডভান্টেজ গুলো গেল। ক্রস ব্রিডিং সম্পর্কে আরো একটু আলোচনা করেছে এখানে যা আলোচনা করা হয়েছে ওগুলো আমরা করেছি, নেক্সটও আছে, এই জন্য আমি আর করলাম না, হ্যাঁ। নাও হেটেরোসিস ইন ক্রসব্রিড ল্যাম্ব, এটা তোমাদের মুখস্থ করার দরকার নেই, এটা একটু বুঝো যে হেটেরোসিস যে আমরা বলি এটা আসলে কি বোঝায়। যেমন আমি শুধু প্রথম এক্সাম্পল দিয়ে বোঝাচ্ছি। ক্রসব্রিড ল্যাম্ব মানে এটা ল্যাম্বের ক্ষেত্রে উদাহরণ দেওয়া আছে যে ল্যাম্বের বার্থ ওয়েটের এস্টাবলিশড হেটেরোসিস হচ্ছে 3.2%, হ্যাঁ। ল্যাম্বের মানে তোমার হচ্ছে ভেড়া শাবকের বার্থ ওয়েট, জন্মগ্রহণ করার সময় যে ওয়েট, সেটার হেটেরোসিস পার্সেন্টেজ হচ্ছে 3.2। এটা বলতে আমরা কি বুঝি? স্যার 3.2 এটা বাড়বে নাকি কমবে?
হেটেরোসিস সবসময় বাড়ে, হ্যাঁ? ওকে আচ্ছা ঠিক আছে, 3.2% বলতে যেটা বুঝা, আমি এখানে একটু লিখে তোমাদের বুঝালাম যে ধরো তার যে দুইটা প্যারেন্ট ছিল, হ্যাঁ, বলছে যে ল্যাম্ব বা নিউবর্ন ল্যাম্বের বার্থ ওয়েট 3.2% হেটেরোসিস হয়। ধরো যে আমরা এ এবং বি প্যারেন্ট ক্রস করে আমরা অফস্প্রিং পেয়েছি কি এ বি, তাই না? এ বি। সাপোজ যে ল্যাম্ব এ, এই দুটো প্যারেন্ট এ এন্ড বি, ল্যাম্ব এ এর বার্থ ওয়েট ছিল হচ্ছে 1 পাউন্ড এবং ল্যাম্ব বি এর বার্থ ওয়েট ছিল 1 পাউন্ড, হ্যাঁ, 1 পাউন্ড, এটা আমরা 2 ধরি। ল্যাম্ব এ এর বার্থ ওয়েট ছিল 2 পাউন্ড এবং ল্যাম্ব বি এর বার্থ ওয়েট ছিল 1 পাউন্ড। So what is the expected birth weight of A and B? কারো ধারণা আছে? এটা তো তোমাদের সবার ক্লিয়ার থাকা উচিত, এটা তো আমরা হেটেরোসিস নিয়ে আগে আলোচনা করেছি, হ্যাঁ। জানো না কেন? দুইটা ইন্ডিভিজুয়ালের যে পারফরম্যান্স, এটা শুধু বার্থ ওয়েটে না, যে কোনো ক্ষেত্রে, হ্যাঁ, দুইটা প্যারেন্টের যে পারফরম্যান্স, অফস্প্রিং এ তাদের এভারেজ আসার কথা, অফস্প্রিং এ তাদের এভারেজ আসার কথা। যেমন এখানে পারফরম্যান্স বলতে বার্থ ওয়েট ছিল মেলে 2 পাউন্ড, ফিমেলে 1 পাউন্ড। সো এদের এভারেজ কত? 2 and 1 যোগ করলে 3, 3 ডিভাইডেড বাই 2, তাই না? 1.5 হ্যাঁ 1.5, 1.5. So the expected or the desired birth weight of AB is 1.5 pound, তাই তো? 1.5 পাউন্ড। যদি এটা আমরা দেখা যায় যদি ইনব্রিডিং হতো, এ ইনটু এ হতো, এ ইনটু এ হতো, মানে 2 পাউন্ড যোগ 2 পাউন্ড 4 পাউন্ড, এভারেজে আসার কথা কত? 2 পাউন্ড, তাই না? ইনব্রিডিং এ দেখা যায় যে 2 পাউন্ডই আসে, তার বা তার চেয়ে কিছু কম আসে, কিন্তু যখন ক্রস ব্রিডিং করা হয় তখন দেখা যায় যে 1.5 পাউন্ড আসার কথা, 1.5 পাউন্ড না এসে এখান থেকে কিছু বেশি আসছে। কত বেশি আসছে? ইনটু 3.2%. Yes, into 3.2%. ওকে, সো এখানে যত আসে আর কি, এখানে আমার মনে হয় কত 1.6 এর কাছাকাছি আসতে পারে, হ্যাঁ। সো যাই হোক, এটা তোমরা ক্যালকুলেট করে নিও। সো এই যে এক্সট্রা পারফরম্যান্স, হ্যাঁ, এই যে 3.2% এক্সট্রা পারফরম্যান্স, দেন দ্য অ্যাভারেজ অফ দ্য প্যারেন্টস কত? এটা, তাই না? Average of the parents, there it is 3.2% extra performance. This is known as heterosis. Okay, am clear? জি স্যার ঠিক আছে, কারণ এটা হচ্ছে যদি মিল পোরাশনের ক্ষেত্রে আমরা আলোচনা করতাম, এখানে কি আছে? এভারেজ সার্ভাইভাল আছে নাই। মিল পোরাশনের ক্ষেত্রে একই ভাবে বিবেচনা করা যায়। ধরো যে একটা প্যারেন্টের মিল পোরাশন ক্যাপাসিটি 20 লিটার আর একটা প্যারেন্টের মিল পোরাশন ক্যাপাসিটি 10 লিটার, হ্যাঁ, তাহলে এভারেজ কত হলো? 15, হ্যাঁ, এটা আসা উচিত হচ্ছে 15 লিটার ইন দা নেক্সট জেনারেশন, তাই না? ক্রস ব্রিডিং করলে দেখা যায় যে 15 এর চাইতে কিছু বেশি আসে, এটাকে বলা হয় হাইব্রিড ভিগর। ওকে, ওকে অথবা হেটেরোসিস। না, আমরা ক্রস ব্রিডিং নিয়ে একটু আলোচনা করলাম। টাইপস অফ ক্রস ব্রিডিং দুইটা রয়েছে, ক্রিস ক্রস আর একটা হচ্ছে ট্রিপল ক্রসিং। হ্যাঁ, ক্রিস ক্রস হচ্ছে মেটিং অফ টু ডিফারেন্ট ব্রিডস অল্টারনেটিভলি। F1 এর সাথে দুইটা ব্রিডকে অল্টারনেটিভলি যদি আমরা ক্রস করি তাহলে সেটাকে বলা হয় ক্রিস ক্রস। ওকে, যেমন আমরা দেখি হ্যাম্পশায়ার এন্ড ল্যান্ড রেস, এগুলো হচ্ছে পিগের ব্রিড, দুইটা ব্রিড, এই দুইটা ব্রিডকে ক্রস করলে আমরা F1 পাই, তাই তো? F1 প্রজেনি পাই।
এটাকে এখন আমরা আবার তাদের যে যে প্যারেন্ট ছিল এই প্যারেন্টের ব্রিড দিয়ে আবার ক্রস করব। হ্যাঁ, এখানে কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখবা, আমরা কিন্তু সরাসরি আবার প্যারেন্ট দিয়ে ক্রস করাচ্ছি না। হ্যাঁ, প্যারেন্ট দিয়ে না, প্যারেন্টের ব্রিডের অন্য ইন্ডিভিজুয়াল দিয়ে ক্রস করাচ্ছি। যদি প্যারেন্ট দিয়ে আবার ক্রস করানো হয় এটা কিন্তু ইনব্রিডিং হয়ে গেল। ঠিক আছে? জি স্যার। এটা প্যারেন্ট ব্রিডের অন্য একটা ইন্ডিভিজুয়াল দিয়ে ক্রস করাবো। এখানে যেমন হ্যাম্পশায়ার দিয়ে ক্রস করিয়ে F2 আসছে, F2 কে আবার ল্যান্ড রেসের অন্য একটা ইন্ডিভিজুয়াল দিয়ে ক্রস করিয়ে F3 পাওয়া যাবে। কাজে এই যে এই ধরনের যে ক্রসিং সিস্টেম এটাকে বলা হয় ক্রিস ক্রস। ট্রিপল ক্রসিং সিস্টেম মোটামুটি আগের মতো, এখানে 3টা ব্রিড ব্যবহার করা হয়। যেমন দেখো হ্যাম্পশায়ার এবং ল্যান্ড রেসের ক্রসে আমরা যে F1 পাই, F1 কে ভিন্ন একটা ব্রিড দিয়ে ক্রস করানো হয়, লার্জ ব্ল্যাক নামে একটা ব্রিড দিয়ে ক্রস করানো হয়েছে। এরপরে আমরা F2 কে আবার হ্যাম্পশায়ার এবং F3 কে ল্যান্ড রেস দিয়ে ক্রস করে আমরা ট্রিপল ক্রসিং এর এক্সাম্পল দেখাতে পারি। তবে এই ক্ষেত্রেও মনে রাখতে হবে এই যে হ্যাম্পশায়ার এবং ল্যান্ড রেস যেটা প্রোজেনি 2 এবং প্রোজেনি 3 এর সাথে ক্রস করানো হয়েছে এগুলো কিন্তু প্যারেন্ট না, প্যারেন্টের ব্রিডের অন্য ইন্ডিভিজুয়াল। ওকে, গ্রেডিং আপ। হ্যাঁ, গ্রেডিং আপ কি, যেটা মূলত বাংলাদেশে প্র্যাকটিস করা হয়, আমরা এটাকে ক্রস ব্রিডিং বলি। এটা ক্রস ব্রিডিং এর এক ধরনের টাইপ বলা যায়। হ্যাঁ, ক্রস ব্রিডিং এর একটা টাইপ, এটা আসলে সি। এটা একটা ক্রস ব্রিডিং এর টাইপ। এটাকে এখানে কি করা হয় দেখো, দা মেটিং অফ পিওর ব্রেড শায়ার টু নন ডেসক্রিপ্ট ব্রিড জেনারেশন আফটার জেনারেশন। একটা পিওর ব্রেড শায়ার নিয়ে, যেমন হলস্টেইন ফ্রিজিয়ানের একটা শায়ারকে নিয়ে আমাদের যে নন ডেসক্রিপটিভ ব্রিড রয়েছে এটার সাথে ক্রস করলে F1 আসবে, তাই তো? F1 আসবে। সেই ব্রিডিং আপ একটা ভিন্ন ক্রস ব্রিডিং আপ। যে ব্রিড আসবে F1, এটাকে আমরা যখন F1 কে আবার এই সেম পিওর ব্রেড শায়ার, হ্যাঁ, আবার এই শায়ার দিয়ে ক্রস করাবো তখন F2 আসবে। ঠিক আছে? আমরা এই শায়ার দিয়ে ক্রস করাতে পারি অথবা এই পিওর ব্রেড অন্য একটা শায়ার দিয়ে ক্রস করাতে পারি, তাহলে F2 আসবে। এইভাবে লেভেল অফ এক্সোটিক ব্রিড ইনহেরিটেন্স ইনক্রিজ আপগ্রেডেড স্টক আপ টু 99% ইন দ্য 7th জেনারেশন। এটা আমি এক্সাম্পল দিচ্ছি। সিলেকশন এন্ড ব্রিডিং আর টু মেইন টুলস টু প্রডিউস সুপিরিয়র ইন্ডিভিজুয়াল। আচ্ছা, এই যে এটা একটা ভেগ টার্ম, আমরা একটু এইটা নিয়ে কথা বলতে চাই। ড্রপ। স্যার, গ্রেডিং আপের সাথে ইনব্রিডিং বা আউটব্রিডিং এর কোনো রিলেশন আছে? বলছি দেখো, গ্রেডিং আপের সাথে আউটব্রিডিং এর রিলেশনশিপ আছে, ইনব্রিডিং এর নাই। সেটা হচ্ছে গ্রেডিং এর মাধ্যমে দেখো এখানে কি বলা হচ্ছে, আমরা নন ডেসক্রিপটিভ, হ্যাঁ, একটা আমরা প্রথমে পিওর ব্রিড एग्जांपल নেই, ধরেন ফ্রিজিয়ান 100% ফ্রিজিয়ান, হ্যাঁ, 100% ফ্রিজিয়ান বুল সাথে আমরা নন ডেসক্রিপটিভ ফিমেল, হ্যাঁ, ব্যবহার করলাম। আউটপুট কি হবে?
একটা ইন্ডিভিজুয়াল উইথ 50% ফ্রিজিয়ান ব্লাড অথবা 50% ফ্রিজিয়ান জিন পুল, তাই তো? জিনের 50% আসবে বা ব্লাডের 50% আসবে ফ্রিজিয়ান থেকে। সমস্যা। একই সাথে আর 50% কোথায় থেকে আসবে? এনডি থেকে, তাই না? দেশি অথবা নন ডেসক্রিপটিভ থেকে বাকি 50% জিন আসবে অথবা ব্লাড আসবে। এটা কি বুঝতে পারছো? জি স্যার। এখন আমাদের এই টোটালটা হচ্ছে F1, তাই তো? টোটালটা F1। যখন আমরা F1 কে আবার পিওর ব্রিড ফ্রিজিয়ান দিয়ে ক্রস করাবো, এখন প্রশ্ন আসে এই পিওর ব্রিড ফ্রিজিয়ানটা কি এই ইন্ডিভিজুয়ালটাই কি আবার এখানে আসবে কিনা? আমরা আবার পিওর ব্রিড ফ্রিজিয়ান ইনটু এই ইন্ডিভিজুয়াল, ওকে, ইনটু F1। F1। সো এই যে পিওর ব্রিড ফ্রিজিয়ান আছে, এটা আমাদের সবসময় মনে রাখতে হবে, আমরা কিন্তু এই ইন্ডিভিজুয়ালটা ইউজ করব না, ঠিক আছে? আমরা করব ফ্রিজিয়ানি অন্য একটা বুলেট সিমেন্ট, হ্যাঁ, অন্য বুলেট সিমেন্ট, ঠিক আছে? পৃথক জি একটা স্যার। বুলেট সিমেন্ট। কাজেই এখানে ইনব্রিডিং হলো না, যদি এই বুলি আনা হতো এটা কিন্তু ইনব্রিডিং হতো, তাই না? এখানে ইনব্রিডিং হলো না। এবার দেখো এখানে নেক্সট জেনারেশনে কি আসে। নেক্সট জেনারেশনে যেটা আসে, আমাদের তো এই ফ্রিজিয়ান সিমেন্টটা 100% ফ্রিজিয়ান সিমেন্ট, তাই তো? আর এখানে আছে হচ্ছে 50% ফ্রিজিয়ান, 50% নন ডেসক্রিপটিভ, হ্যাঁ? কাজেই নেক্সট জেনারেশনে আসবে যেটা, এই বুলের 50% আসবে এটা F2 তে। 50% আসবে হচ্ছে ফ্রিজিয়ান থেকে, ওকে? সরি কি হলো এটা? ফ্রিজিয়ান থেকে আসবে। আর 50% কোথা থেকে আসবে? কি থেকে আসবে? F1 থেকে আসবে না? জি স্যার। 50% of F1, হ্যাঁ, 50% of F1 আসবে, হ্যাঁ? এখন এটা একটু ভালো করে বুঝো। F1 এর জিনোটাইপ কি বলে? 50% ব্লাড ফ্রম ফ্রিজিয়ান, 50% ব্লাড ফ্রম নন ডেসক্রিপটিভ, তাই না? তাই তো? জি স্যার। হ্যাঁ, এখন এটার 50% আসবে এখানে, এখানে আসবে 50% এই F1 এর। তাহলে 50% কত আসে? 25%। 50% এর 50% কত? 25% না? জি স্যার। হ্যাঁ, 25% ফ্রিজিয়ান এবং 25% এনডি। ক্লিয়ার? স্যার তাহলে F2 তো হচ্ছে ফ্রিজিয়ান 75 হবে। হ্যাঁ, এই যে বেড়ে গেল ফ্রিজিয়ান 75। ফোন আসছে নাজমুল। আসসালামু আলাইকুম। সো তাহলে ওভারঅল হ্যাঁ চিন্তা বলেন। করি। নাজমুল হ্যাঁ সাইলেন্ট করে নাও। ফ্রিজিয়ান হচ্ছে এখানে দেখো 50% আর 25%, তাহলে ফ্রিজিয়ান কত হলো F2 তে? ও আচ্ছা। 75%। আর নন ডেসক্রিপটিভ থাকলো হ্যাঁ 25%, বুঝতে পেরেছি। ঠিক আছে? তাহলে ওই আমি একটু খাওয়া দাওয়া করে আসবো না নাকি, না আপনি কোথাও যাবেন নাকি? হ্যাঁ আমি এই তো এখন বাজতেছে আপনার, এখন কয়টা বাজে? এখন এই যে 10টা 20 হয়েছে না, আমি ওই যে 11টার ভিতরে আসছি, ঠিক আছে? আর ঠিক আছে। আর এই আপনার নাম্বার এটা, আমি এই নাম্বারে কল দিলে আপনাকে পাবো? ওকে।
F2 তে আমরা পাইলাম হচ্ছে 75% ফ্রিজিয়ান এবং 25% এনডি। একইভাবে F3 তে যখন আসবে তখন হয়ে যাবে, F3 তে কি হবে জানো? F3 তে আবার 100% ফ্রিজিয়ান ব্যবহার করলে F2 এর 50% তখন আসবে। F2 এর 50% হচ্ছে 12.5% ফ্রিজিয়ান হবে এবং 12.5% এনডি হবে। হ্যাঁ, তাহলে F3 তে যেটা হবে সেটা হচ্ছে 87.5 ভাগ ফ্রিজিয়ান, 12.5% এনডি। এভাবে প্রতি জেনারেশনে এনডির 50% করে কমতে থাকবে, এনডির ভাগ 50% করে কমতে থাকবে এবং দেখা যায় যে সপ্তম জেনারেশনে যে 7 জেনারেশনে যে ফ্রিজিয়ান হবে 99% এবং 99 এরও একটু বেশি সম্ভবত, আর হচ্ছে এই যে আমাদের নন ডেসক্রিপটিভ থেকে যাবে 1%, ঠিক আছে? সো এভাবে আমরা কিন্তু ক্রস ব্রিডিং এর মাধ্যমে, এই দিস ইজ আ টাইপ অফ ক্রস ব্রিডিং, এভাবে আমরা ক্রস ব্রিডিং এর মাধ্যমে আমাদের দেশি স্টককে আপগ্রেডেশন করতে পারি। এটার সুবিধা হচ্ছে যেহেতু সরাসরি বিদেশি স্টক বা এক্সোটিক গুলো আমাদের পরিবেশে খাপ খাওয়াতে প্রবলেম হয়, এভাবে আমরা জেনারেশন আফটার জেনারেশন, 7টা জেনারেশন অনেক সময়ের ব্যাপার, হ্যাঁ, জেনারেশন টু জেনারেশন আপগ্রেডেশনের মাধ্যমে তাদেরকে আমরা এই পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম হই এবং দেখা যায় তাদের প্রোডাকশন ক্যাপাবিলিটি কিন্তু অনেক ভালো হয় দেশির চাইতে। সেজন্য এই দিস ইজ এ সিস্টেম। এখন এই পার্সেন্টেজের বিষয়টা বুঝোনি এমন কেউ আছো? কিভাবে পার্সেন্টেজ বাড়ছে? স্যার বুঝি নাই। আচ্ছা ঠিক আছে। আর এটা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছো এমন কেউ আছো? জি স্যার, বুঝছি। জি স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে। এখন যারা বুঝতে পারছি। যারা বুঝতে পারছো ক্লিয়ারলি তারা ওই তাদের সাথে যোগাযোগ করো অথবা তোমরা নিজ দায়িত্বে একটু বুঝাই দিবা, ঠিক আছে? জি স্যার, ঠিক আছে। আচ্ছা, এটা সহজ, আসলে সমস্যা হবে না আশা করি। স্যার আজকে তো অনেক সময় হয়ে গেল স্যার, 1.5 ঘন্টা। কয়টা বাজে? স্যার 10:30 বেজে যাচ্ছে। আমি 9:30 শুরু করছি। বিষয়টা থেকে একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। হ্যাঁ বলো। স্যার আমরা এভাবে গ্রেডিং আপ করে যখন আমরা 7 জেনারেশন পর্যন্ত ক্রস করব তখন স্যার 99% যখন আমাদের ক্যারেক্টার আসবে, তো তখন কি আমাদের ফ্যাট পার্সেন্টেজ দেশি ক্যাটেলের মতো থাকবে নাকি স্যার আমাদের প্রিভিয়াস যে মানে ফ্রিজিয়ানের মতোই হয়ে যাবে স্যার? না, ফ্রিজিয়ানের মতো হবে না। ফ্যাট পার্সেন্টেজ ফ্রিজিয়ানের চাইতে বেটার হবে, প্রোডাকশন হচ্ছে দেশির চাইতে বেটার হবে। হ্যাঁ, ফ্যাট পার্সেন্টেজ একদম প্রথম জেনারেশনে যেটা আসবে সেটা থেকে কমে যাবে না স্যার? হ্যাঁ, প্রথম জেনারেশন থেকে কমে যাবে। জি স্যার। সো ক্রস ব্রিডিং এর ডেফিনিশন, ক্রস ব্রিডিং এর অ্যাডভান্টেজ আমরা বলেছি যে হেটেরোসিস একটা অ্যাডভান্টেজ। হেটেরোসিস ইজ দ্য সুপিরিয়রিটি অফ দ্য ক্রসব্রেড অফস্প্রিং। Mathematically, heterosis is the difference in performance between the crossbred and the average. যেটা আমরা ক্রস ব্রিডিং এর যে এক্সাম্পলের সময়ই করলাম, দেখলাম, হ্যাঁ, যে প্যারেন্টস এর এভারেজ পারফরম্যান্সের চাইতে অফস্প্রিং এর পারফরম্যান্স বেশি হলে ওটাকে হেটেরোসিস অথবা হাইব্রিড ভিগর বলে। ব্রিড কমপ্লিমেন্টারিটি আমরা বলেছি, অল ব্রিডস হ্যাভ স্ট্রেংথস এন্ড উইকনেস। হ্যাঁ, এখানে দেখো ব্রিড কমপ্লিমেন্টারিটা আশা করি এখানে ক্লিয়ার হবা যে প্রতিটা ব্রিডেরই স্ট্রেংথ, কিছু স্ট্রেংথ রয়েছে আবার কিছু কিন্তু দুর্বলতাও থাকে। যেমন আমরা বললাম যে হলস্টেইন বেশি দুধ দেয় কিন্তু ফ্যাট পার্সেন্টেজ কম, এটা তার দুর্বলতা, ফ্যাট পার্সেন্টেজ কম দেয়। নো ব্রিড এক্সেলস ইন অল রিলেটিভ ট্রেটস। হ্যাঁ, সব ট্রেটেই কোনো ব্রিড যে একদম পিকে থাকবে, অ্যাপেক্সে থাকবে তা না। হ্যাঁ, সো কোনো না কোনো ট্রেট তার মধ্যে খারাপ থাকে। Thus, production can be optimized when mating system place breeds in rows that maximize their strength. কাজেই প্রোডাকশন বৃদ্ধি করা সম্ভব তখনই যখন আমরা এমন ভাবে ব্রিড করব যে তাদের পরবর্তী জেনারেশনে স্ট্রেংথ গুলো বাড়বে। হ্যাঁ, আমাদের ডিজাইরেবল ক্যারেক্টারের স্ট্রেংথ বাড়বে, যেমন মিল্ক প্রোডাকশনের স্ট্রেংথ বাড়বে, ফ্যাট পার্সেন্টেজ প্রোডাকশনের স্ট্রেংথ বাড়বে। মেটিং সিস্টেম এ নিয়ে আলোচনা হয়েছে, এটা তোমরা জানো। ক্রস ব্রিডিং কেন করতে হবে? আমরা জানি ক্রস ব্রিডিং কেন করতে হবে। ক্রস ব্রিডিং করতে হবে হেটেরোসিসের জন্য, আর একটা হচ্ছে ব্রিড কমপ্লিমেন্টারির জন্য। হ্যাঁ, সো ব্রিড কমপ্লিমেন্টারি নিয়ে এখানে কি বলা হচ্ছে দেখো, ইউটিলাইজ দ্য স্ট্রং পয়েন্টস অফ টু অর মোর ব্রিডস ইন এ ক্রস ব্রিডিং সিস্টেম টু ম্যাক্সিমাইজ পারফরম্যান্স, যেটা এতক্ষণ আমরা বলেছি। এখন এই যে আমরা ব্রিড কমপ্লিমেন্টারি ইউজ করব, এটার একটা এক্সাম্পল দেওয়া হয়েছে এখানে। হ্যাঁ, এটার এক্সাম্পল দেওয়া হয়েছে লাইক ওয়াইজ দেখো,
গুড এক্সাম্পল বলেছে হচ্ছে ইম্পোর্টেড ড্রপার র্যাম ইনটু সেন্ট এলিজাবেথ ইউ, হ্যাঁ, মানে এটা মেল আর এটা হচ্ছে ফিমেল, শিপের মেল, এটা শিপের ফিমেল, এটা হ্যাঁ, দুইটা ব্রিডের কথা বলা হয়েছে। এটাকে গুড এক্সাম্পল বললো, আচ্ছা ঠিক আছে, কিন্তু পরবর্তীতে একই ক্রস দেখো, জাস্ট মেল ফিমেল উল্টানো হয়েছে। সেন্ট এলিজাবেথের এবার মেল ব্যবহার করা হয়েছে আর হচ্ছে ড্রপারের ফিমেল ব্যবহার করা হয়েছে। এটাকে আবার বলছে এটা পুর এক্সাম্পল অফ ক্রস ব্রিডিং অথবা ব্রিড কমপ্লিমেন্টারি, এটা পুর এক্সাম্পল, আর দিস ইজ গুড এক্সাম্পল। কেন? আমাদের আরেকটা বিষয় জেনে রাখা উচিত যে কিছু ব্রিড রয়েছে যাদের প্যারেন্টাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স প্যাটার্নাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স ভালো, আর কিছু ব্রিড রয়েছে যাদের ম্যাটার্নাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স ভালো। প্যাটার্নাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর মধ্যে কি পড়ে? যে হাইলি ভিগোরাস হবে, হ্যাঁ, ভিগোরাস হবে, তারপরে হচ্ছে মাসল ডেভেলপমেন্ট ভালো হতে হবে, বডি ফ্রেম বড় হবে, স্ট্রং হবে, এগুলো হচ্ছে প্যাটার্নাল ক্যারেক্টারিস্টিক। শক্তিশালী হবে, মাসল বেশি হবে, হ্যাঁ, এগুলো হলো বাবাদের এই ধরনের গুণাবলী আশা করা হয়। আর ম্যাটার্নাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স হচ্ছে তার ফার্টিলিটি ভালো হবে, ঠিক আছে, মিল্ক প্রোডাকশন ভালো হবে, এগ প্রোডাকশন ভালো হবে, তারপরে কনসেপশন রেট ভালো হবে। এই যে এই ধরনের ক্যারেক্টারিস্টিক্স, এগুলো হচ্ছে গুড ফিমেলের বৈশিষ্ট্য। সো কিছু ব্রিড দেখা যায় যেমন সেন্ট এলিজাবেথ ব্রিড, এই ব্রিড গুলো দেখা যায় এরা ম্যাটার্নাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স খুব ভালো শো করে, আর ড্রপার র্যাম এরা প্যাটার্নাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স খুব ভালো শো করে। কাজেই সব সময় আমাদের করতে হবে প্যাটার্নাল মেল নিতে হবে এবং ম্যাটার্নাল ফিমেলই নিতে হবে। হ্যাঁ, আমরা যদি ভুলবশত ম্যাটার্নাল মেল নিয়ে ফেলি, যেটা সেকেন্ড এক্সাম্পলে দেওয়া হয়েছে, ম্যাটার্নাল মেল, হ্যাঁ, মানে ভালো মায়ের বৈশিষ্ট্য আছে এমন মেল যদি নেই, আর ভালো বাবার বৈশিষ্ট্য আছে এমন ফিমেল নিলে ব্রিড কমপ্লিমেন্টারি আমরা যেটা পাওয়ার চেষ্টা করি সেটা পাওয়া যাবে না, ঠিক আছে। সো এটা গেল হচ্ছে ব্রিড কমপ্লিমেন্টারি নিয়ে আলোচনা, আর হাইব্রিড ভিগর নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। হাইব্রিড ভিগরের এখানে এক্সাম্পল একটা দিয়েছে, উদাহরণস্বরূপ তোমরা এক্সাম্পল দেখো, একটা উইনিং ওয়েটের কথা বলা হচ্ছে, 60 দিনে উইনিং করা হয় যখন ইয়াতে ল্যাম্বে, তখন এই 60 ডে উইনিং ওয়েটটা কত থাকে? ড্রপার ল্যাম্বে থাকে হচ্ছে 32 কেজি। ড্রপার ইনটু ড্রপার মানে পিওর ড্রপারে থাকে 32 কেজি, সরি পাউন্ড হবে, 32 পাউন্ড। হ্যাঁ, যেহেতু আমরা বললাম যে ড্রপার হচ্ছে প্যাটার্নাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স এটার ভালো, হ্যাঁ, প্যাটার্নাল ভালো, তার মানে এটার ওয়েট ভালো হবে। এখানে উদাহরণের মাধ্যমে তোমরা বুঝতে পারবে। দেখো প্যাটার্নালের 60 দিনে ওয়েট হচ্ছে 32 পাউন্ড হয়, আর ম্যাটার্নাল যেটা সেন্ট এলিজাবেথ, এটার 60 দিনে ওয়েট হয় 20 পাউন্ড। ওকে, সো দ্য এভারেজ অফ পিওর ওয়েট ড্রপার এন্ড সেন্ট এলিজাবেথ ল্যাম্ব কত? এভারেজ কত? 32 আর 20 কে 2 দিয়ে ভাগ করলে 26 পাউন্ড আসে। হ্যাঁ, সো এটা হচ্ছে 26 পাউন্ড, এটা এভারেজ, এবং দিস ইজ দ্য এক্সপেক্টেড ওয়ান ফ্রম দ্য প্রোজেনি। প্রোজেনিতে আমরা কিন্তু ধারণা করি যে এই দুইটা ক্রস করলে প্রোজেনি 60 দিনে 26 পাউন্ড ওজনের হবে। হ্যাঁ, কিন্তু যখন ক্রস করানো হয়েছে, দেখো সেন্ট এলিজাবেথের মেল ড্রপার আচ্ছা ঠিক আছে, যখন ক্রস করানো হয়েছে এই দুই ধরনের ক্রসই দেখা গেছে যে মেল ফিমেল যেটা ইউজ করি না কেন, এখানে 29 পাউন্ড, হ্যাঁ 29 ড্রপারের মেল আর সেন্ট এলিজাবেথের ফিমেল ইউজ করে দেখা গেছে যে উইনিং ওয়েট আসে 29 পাউন্ড, হ্যাঁ, এক্সপেক্টেড ছিল 26। সো হাইব্রিড ভিগর এখানে কত?
3 পাউন্ড। হ্যাঁ, সো তোমাদের এই ধরনের প্রবলেম সলভিং ম্যাথ থাকতে পারে প্র্যাকটিক্যালি অথবা থিওরিতেও, যে হাইব্রিড ভিগর ক্যালকুলেশন তোমরা কিভাবে করবে। আমি হয়তো এই দুইটা ইনফরমেশন দিয়ে দিব, হ্যাঁ, মেল এবং ফিমেলের ইনফরমেশন দিয়ে দিব, তোমরা হাইব্রিড ভিগর পার্সেন্টেজ বের করে দেখাতে হবে। তখন তোমরা এভারেজ করবা, তারপরে এটাও দেওয়া থাকবে যে তাদের ক্রসে কত আসছে, এই ডিফারেন্সটা বের করবা, বের করে তোমরা পার্সেন্ট হাইব্রিড ভিগর বের করবা। দেখো পার্সেন্ট হাইব্রিড ভিগর বের করার ফর্মুলা হচ্ছে the performance of crossbred minus purebred average। crossbred এর পারফরম্যান্স কত ছিল 29 মাইনাস purebred অ্যাভারেজ কত 26, হ্যাঁ, ডিভাইডেড বাই purebred অ্যাভারেজ 26 ইনটু 100। হ্যাঁ, সো এই যে 11.53%, যেটা হচ্ছে উইনিং ওয়েটের জন্য হেটেরোসিসের পার্সেন্টেজ। ঠিক আছে, আচ্ছা ঠিক আছে, এগুলো আসলে তেমনই না। ব্যাক ক্রস আর টেস্ট ক্রসটা করে আজকে আমাদের এই লেকচার শেষ, আর কি স্লাইড শেষ। ব্যাক ক্রসটা কি দেখো, mating of crossbred animals to one of parents which were used to produce them। এই দেখো এই দুইটা ক্রসে যখন একটা ইন্ডিভিজুয়াল পাওয়া গেল, এটা হচ্ছে ক্রসব্রিড, তাই না? F1 এর এই ইন্ডিভিজুয়ালটা ক্রসব্রিড। এই ক্রসব্রিডকে যখন তার কোনো প্যারেন্ট দ্বারা, আইদার মেল অর ফিমেল, তার কোনো প্যারেন্ট দ্বারা আইদার ক্যাপিটালে অর স্মলে দ্বারা ক্রস করা হয়, আবার এটাকে বলা হয় ব্যাক ক্রস। ঠিক আছে, এটাকে বলা হয় ব্যাক ক্রস, মানে দিস ইজ এ ইনব্রিডিং। ঠিক আছে, দিস ইজ এ ইনব্রিডিং, লাইক ফাদার ডটার অথবা মাদার সান। ঠিক আছে, এটা একটা ইনব্রিডিং। সো ব্যাক ক্রস, এটাকে বলা হয় ব্যাক ক্রস। আরেকটা রয়েছে টার্ম হচ্ছে টেস্ট ক্রস। এটা হচ্ছে, এটা একটু এখন দাও, টেস্ট ক্রস। টেস্ট ক্রসটা কি দেখো, mating of crossbred animal F1 to its homozygous recessive parent to know the genotype of F1। হ্যাঁ, শুনতে একটু কষ্টকর মনে হলেও আবার আমি বলি, mating of crossbred animal F1 মানে ব্যাক ক্রসে যেটা করা হচ্ছে এখানেও তাই, F1 কে আমরা ক্রস করব কিসের সাথে, to its homozygous recessive parent। এই দুইটার মধ্যে যে ব্যাক ক্রসের যে প্যারেন্ট দুটো রয়েছে, এই দুইটার মধ্যে হোমোজাইগাস রিসেসিভ প্যারেন্ট কোনটা বলো তো? ছোট এ। হ্যাঁ, ছোট এ। সো F1 কে যখন এই হোমোজাইগাস রিসেসিভ প্যারেন্ট দিয়ে ক্রস করা হয়, সেটাকে বলা হয় কি টেস্ট ক্রস। হ্যাঁ, টেস্ট ক্রস। এটার মানে কি কারণ কি টেস্ট ক্রসটা করার? উই ওয়ান্ট টু নো দ্য জিনোটাইপ অফ F1। এই যে F1 ক্যাপিটাল এ স্মল এ, হ্যাঁ, এটা ক্যাপিটাল এ স্মল এ, ধরো যে এটার এক্সপ্রেশন আসছে হচ্ছে হোয়াইট কালার। হ্যাঁ, কিন্তু এখানে জিন আছে বোথ হোয়াইট কালার এবং রেড কালারের, এক্সপ্রেশন আসছে হোয়াইট কালারের। কারণ আমরা তো চিকেন দেখে বলতে পারবো না যে এটার ভেতরে কি দুইটাই ডমিনেন্ট এ আছে নাকি একটা ডমিনেন্ট এ একটা রিসেসিভ এ আছে, হ্যাঁ, জানি না। সো যখন আমরা এই F1 এর জেনোটাইপ জানতে চাবো, তখন আমরা এই রিসেসিভ প্যারেন্টকে দিয়ে ক্রস করালে, হ্যাঁ, রিসেসিভ প্যারেন্টকে দিয়ে ক্রস করালে পরবর্তী জেনারেশনের ওই যে তোমার আউটপুট থেকে আমরা নিশ্চিত হতে পারবো যে F1 আছে কি নাই, সরি F1 এর জেনোটাইপ কি ছিল। হ্যাঁ, সো এটা উদাহরণ দিয়ে খুব সহজে বোঝানো যায়, একটু লেখা ডিফিকাল্ট তো। আমি মনে হয় একদিন হোয়াইট বোর্ড ইউজ করছিলাম, আর ওটা খুঁজে পাচ্ছি না। উদাহরণটা এরকম হতে পারে, দেখো যে আমাদের F1 পাইছি ক্যাপিটাল এ এন্ড স্মল এ, তাই না? এবং এটার এক্সপ্রেশন হচ্ছে হোয়াইট কালার। আমরা ভাবছি যে এখানে হোয়াইট কালার, এটা এমনও হতে পারে এটা দুইটাই ক্যাপিটালে রয়েছে, যেহেতু আমরা বাইরে থেকে তো আর কি জিন আছে সেটা দেখতে পারি না।
সো এটা জানার জন্য আমরা কি করি, আমরা টেস্ট ক্রস করি। টেস্ট ক্রস করতে হলে আমাদের অবশ্যই রিসেসিভ প্যারেন্টের সাথে ক্রস করতে হয়। হ্যাঁ, রিসেসিভ হোমোজাইগাসের সাথে ক্রস করতে হয়। হ্যাঁ, এখান থেকে দেখো তো, আমরা যদি এখান থেকে পানিটা স্কয়ার করি, হ্যাঁ, দুইটা রেড দুইটা সাদা আসবে। পানিটা স্কয়ার করলে দুইটা আসছে হচ্ছে ক্যাপিটাল টি স্মল টি, সরি ক্যাপিটাল, স্যার দুইটা ক্যাপিটালে দুইটা স্মলে। দুইটা ক্যাপিটাল এ স্মল এ দুইটা, আর দুইটা আসবে হচ্ছে স্মল এ, তাই না? দুইটা স্মল এ, তাই তো আসছে। করেছো, পানেট করেছো? স্যার দুইটাই ক্যাপিটাল হবে না? 2A ক্যাপিটাল? না, দুইটা ক্যাপিটাল কিভাবে হবে? তোমার তো এখানে দুইটা ক্যাপিটাল স্মল আর দুইটা স্মল আছে। হ্যাঁ, এইটা ঠিক আছে। আসলে এটা ডিফিকাল্ট। আচ্ছা, ঠিক আছে স্যার, এটাই হবে। এটাই হবে, আমি জানি এটা হবে। এখানে আমরা বলছি যে ক্যাপিটাল এ এন্ড স্মল এ, হ্যাঁ, আর এখানে রয়েছে স্মল এ, তাই তো? যে প্যারেন্ট দিয়ে ক্রস করছে স্মল এ, তাহলে দেখো এখানে কি আসে, ক্যাপিটাল এ স্মল এ, ক্যাপিটাল এ স্মল এ এন্ড স্মল এ, তাই না? এটাই তো আসছে। তাহলে জি স্যার। আসলো হচ্ছে এখানে পাওয়া গেল হচ্ছে দুইটা রেড কালার এন্ড দুইটা হোয়াইট কালার, তাই তো? দুইটা রেড এন্ড দুইটা হোয়াইট। এখন আমরা কিভাবে জানবো যে F1 হেটারোজাইগাস ছিল না হোমোজাইগাস ছিল? রেড কালার দেখে বুঝতে পারবো যে এটা এইটা দেখে বুঝতে পারবো। এটা দেখে কিভাবে বুঝতে পারবো? এটা দেখে বুঝতে পারবো যে যদি F1টা হোমোজাইগাস ডমিনেন্ট হতো, মানে ক্যাপিটালে এবং ক্যাপিটালে থাকতো, হ্যাঁ, ক্যাপিটালে এবং ক্যাপিটালে থাকতো, এবং এখানে টেস্ট ক্রস করলে পরবর্তীতে এখানে চারটাই কিন্তু হোয়াইট কালার আসতো, F2 তে চারটাই হোয়াইট কালার হতো, কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে F2 এর মধ্যে দুইটা হোয়াইট এবং দুইটা রেড কালার আসছে। তার মানে তখন আমরা বুঝতে পারছি যে এই যে F1 জেনারেশনটা যেটা ছিল F1, এখানে F1 এ হেটারোজাইগাস কন্ডিশন ছিল, হোমোজাইগাস ডমিনেন্ট ছিল না। হ্যাঁ, ঠিক আছে? জি স্যার। হ্যাঁ, ঠিক আছে। এটাও যারা বুঝুনি একটু কাইন্ডলি তোমরা ওই তোমাদের যে ফ্রেন্ডরা বুঝতে পেরেছে তাদের কাছ থেকে দেখে নিও। হ্যাঁ, তোমরাও বুঝতে পারবা সবাই যারা বুঝুনি। আরেকটা পারেন্ট স্কয়ার করতে হবে আর কি। আরেকটা পারেন্ট স্কয়ার কি দিয়ে করবা? ক্যাপিটাল এ দিয়ে করবা। হ্যাঁ, মানে এটা হচ্ছে হোমোজাইগাস ডমিনেন্ট ধরে করবা F1টা। তখন দেখবা যে চারটা ইন্ডিভিজুয়ালি হোয়াইট আসে। হ্যাঁ, চারটা ইন্ডিভিজুয়ালি হোয়াইট আসে। তাহলে কাজেই যদি F1 ডমিনেন্ট হোমোজাইগাসই হতো, সবাই হোয়াইট আসতো। আর F1 যখন হেটারোজাইগাস, তখন দেখা যায় যে দুইটা আসে হোয়াইট, দুইটা রেড, এবং এই এক্সপ্রেশন দ্বারা আমরা বুঝতে পারি যে F1টা হেটারোজাইগাস ছিল। ওকে, নাও last line for today's lecture: all test cross are back cross, but all back cross are not test cross. ঠিক আছে?
তো এটা তোমাদের পরীক্ষায় আসতে পারে যে এক্সপ্লেইন হোয়াই অল টেস্ট ক্রস আর ব্যাক ক্রস বাট অল ব্যাক ক্রস আর নট টেস্ট ক্রস। এখানে এই যে এখান থেকে আমরা সহজেই বুঝতে পারি, দেখো একটা F1 কে যখন যে কোনো প্যারেন্ট দিয়ে ক্রস করানো হয় তার সেটাকে বলা হয় ব্যাক ক্রস, তাই না? আর একটা F1 কে যখন রিসেসিভ হোমোজাইগাস দিয়ে ক্রস করানো হয় তখন এটাকে বলা হয় টেস্ট ক্রস। কাজেই সব টেস্ট ক্রসেই কিন্তু এই যে কোনো একটা প্যারেন্ট থাকছেই, তাই না? তাই না? হ্যাঁ, কাজেই এজন্য অল টেস্ট ক্রস আর ব্যাক ক্রস, সব টেস্ট ক্রসই ব্যাক ক্রস, কিন্তু সব ব্যাক ক্রস টেস্ট ক্রস না। যখন ব্যাক ক্রস এই ক্যাপিটালে দিয়ে করা হবে তখন সেটা তো আর এই টেস্ট ক্রস হবে না, তাই না? জি স্যার। হ্যাঁ, রাইট। সো this was the lecture prepared for you today. 10:42 বাজছে, আরেকটা শুরু করতে চাইছিলাম, আজকে শুরু করবো না, আগামীকাল একটা সময় দেই। হোয়াট অ্যাবাউট আচ্ছা, তোমাদের সিআর এর কাছে জানাবো, হ্যাঁ সময়টা। আগামীকাল উই উইল হ্যাভ অ্যানাদার ক্লাস, ওকে? এইটুকু জেনে রাখো। স্যার কোশ্চেনটা আরেকবার বললেন। এই যে কোশ্চেনটা এখানে লেখা আছে, এক্সপ্লেইন হোয়াই all test cross are back cross but all back cross are not test cross. আচ্ছা স্যার। ওকে, ঠিক আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, ভালো থেকো সবাই, আগামীকাল দেখা হবে আবার।